Morning students, this is the 5A paper final year students, dihybrid ratio. Previous classes I discussed about the Mendel experiments, Mendelian laws and monohybrid ratio. So next class is the dihybrid ratio. Here dihybrid, di means two, hybrid, it is the combination or union of two characters. It is otherwise called a combination of LL. Already you know the meaning of LL. So it is the alternative form of gene. Alternative form of gene. Is gene having two characters? As you know, first one is the dominant and second one is the recessive. So in dihybrid ratio, we take two type of LLs. A single LL encode the two characters. A single LL. So already last class we discussed about hibiscus rosa sinensis. Now in this session we discuss about the pea plant, that is nothing but Pisum sativum. In this pea plant we are taking two type of LLs. So the first one is yellow round is dominant over green wrinkled. Here two LLs are, first one is the yellow color, the color of the seed, yellow color. Then the shape of the seed is round color, it is called yellow round. Second one is green wrinkled. Green wrinkled means the dominant character is yellow in color. Here two type of LLs. These two LLs are, one LL represent the color of the seed color ne encode చేస్తుంది. Color of the seed, yellow is dominant over green. Yellow అనేటటువంటిది dominant color, green అనేటటువంటిది recessive color. The second LL is the shape of the seed యొక్క షేప్ ని ఎన్కోడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ సీడ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఈ సీడ్ లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే సీడ్ అనేటటువంటిది రౌండ్ కలర్ ఈజ్ డామినెంట్ ఓవర్ wrinkled కలర్. సో వాట్ ఆర్ ది పేరెంట్స్? ద gametes ఆర్ yellow means capital YY, round capital RR, yellow round. Second, here green color, small YY, wrinkled, small RR. So here the gametes are capital Y, capital R. Here small y, small r. Both are combined to form capital Y, small y, capital R, small r. It is the F1. F1 means first filial generation. The hybrid character produce yellow round. This is the first step. Once again I explain. So dihybrid means two types of LLs codes for two characteristic features. First LL represent color of the seed. Second LL represent shape of the seed. Color of the seed is yellow is dominant over green. Second, shape of the seed is round is dominant over wrinkled. So
The gametes are capital YY, capital RR, then small yy, small rr to produce capital Y, small y, capital R, small r. It is the yellow round first filial generation. So these are the parents. Then F1, the gametes are capital Y, capital R, here small y, small r to produce capital Y, small y, capital R, small r. Yellow round. The possible parents are capital Y, capital R, capital Y, capital R. Then capital Y, small r, then small y, capital R. Recessive small y, small r. These are the four type of gametes to produce dihybrid ratio. So ఇక్కడ first parents capital YY, capital RR dominant, yellow round, small YY, small RR green wrinkled recessive. So the gametes are capital Y, capital R. అంటే రెండిట్లో నుంచి ఒక capital Y, ఈ రెండు capital R లో నుంచి ఒకటి తీసుకోవాలి. capital Y, capital R, ఇది small y, small r. ఈ రెండింటిని క్రాస్ చేసినప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదాన్ని ఫస్ట్ ఫిలియల్ జనరేషన్ అని పిలుస్తాం. ఈ ఫస్ట్ ఫిలియల్ జనరేషన్ నుంచి వచ్చేటటువంటి డైహైబ్రిడ్లో ఇక్కడ మిక్స్డ్ క్యారెక్టర్స్ కనిపిస్తాయి. దీస్ మిక్స్డ్ హైబ్రిడ్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఎల్లో రౌండ్ అంటే కంప్లీట్ డామినెంట్. నెక్స్ట్ ఎల్లో రింకిల్డ్, దిస్ ఈజ్ ద హైబ్రిడ్ ఫార్మ్ అంటే హియర్ segregation starts. Then green round, it is also hybrid character. This one also segregation. And complete homozygous recessive character is green wrinkled. So these are the gametes capital Y, capital R, capital Y, small r, small y, capital R, small y, small r. So then we produce Punnett square table. So this is about the dihybrid ratio of the Punnett square table. This is the female and male. Female gametes are capital Y, capital R, capital Y, small r, small y, capital R, small y, small r. Male gametes are capital Y, capital R, capital Y, small r, small y, capital R, and small y, small r. So then how to produce the Punnett square table to produce the dihybrid ratio is first capital YYs అన్నీ కూడా ఒకసారి నోట్ చేయాలి. RR అనేటటువంటిది డిఫరెంట్గా నోట్ చేయాలి. అంటే దీన్ని మనం 1 2 3 4 అగైన్ 1 2 3 4 అప్పుడు ఇలా క్యాపిటల్ YY, క్యాపిటల్ RR. దెన్ సెకండ్ క్యాపిటల్ YY, capital R, small r. Then capital Y, small y, capital RR, capital Y, small y, capital R, small r. Second అంటే ఇక్కడ 1 ఇది 2 ఇది 3 4 అవుతుంది. అప్పుడు క్యాపిటల్ YY, capital R, small r, capital YY, small rr, capital Y, small y, capital R, small r. Then capital Y, small y, small rr,
దెన్ థర్డ్ వన్ చూడండి, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్. సో దీన్ని మీరు వన్స్ అగైన్ నేను మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేస్తేనే ప్రాక్టీస్ అనేటటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్ఆర్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్. దెన్ స్మాల్ వై capital RR. Then small y capital R small r. Next capital Y small y capital R small r. Then capital Y small y small rr. Small y capital R small r. చూడండి లాస్ట్ థింగ్ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది స్మాల్ y స్మాల్ rr. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పన్నెట్ స్క్వేర్ టేబుల్ టు ఫార్మ్ డైహైబ్రిడ్ రేషియో. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ చూద్దామండి. పేరెంట్స్, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ఆర్ ఈజ్ క్రాస్డ్ విత్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ఆర్. అంటే దీని ఏమన్నా అంటే ఎల్లో రౌండ్ ఇక్కడ గ్రీన్ రింకిల్డ్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటిది డామినెంట్ ఎక్కడైతే క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ మనం ఎన్కోడ్ చేసుకోవాలి. క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్. ఇక్కడ చూడండి క్యాపిటల్ వై ఏ ఉంది, స్మాల్ ఆర్ఆర్ అంటే ఇది మనకి ఎల్లో కలర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, రింకిల్డ్ అనేటటువంటిది వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ డామినెంట్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ దెన్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్. చూడండి టోటల్ ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చాయి మనకి, ఎల్లో రౌండ్ 1, ఎల్లో రౌండ్ 2, ఎల్లో రౌండ్ 3, ఎల్లో రౌండ్ 4, ఎల్లో రౌండ్ 5, ఎల్లో రౌండ్ 6, ఎల్లో రౌండ్ 7, ఎల్లో రౌండ్ 8, ఎల్లో రౌండ్ 9. సో ఫస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఎల్లో రౌండ్, ఇది డామినెంట్ అండి. ఈ ఎల్లో రౌండ్ ఎన్ని వస్తాయంటే టోటల్ మీకు 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ఈ 9 ఏమని పిలుస్తామంటే డామినెంట్ క్యారెక్టర్. డామినెంట్లో ఎన్ని వచ్చాయండి, ఎల్లో రౌండ్ అనేది 9 వచ్చింది. ఇది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై అంటే దేని కోడ్ చేస్తుంది, ఎల్లో స్మాల్ ఆర్ఆర్ అంటే రింకిల్డ్, ఎల్లో రింకిల్డ్. ఇవన్నీ వచ్చేవి చూడండి. క్యాపిటల్ వై అనేది ఎల్లో కలర్ని కోడ్ చేస్తుంది, స్మాల్ ఆర్ అనేటటువంటిది రింకిల్డ్ కోడ్ చేస్తుంది. స్మాల్ ఆర్ రింకిల్డ్, ఎల్లో రింకిల్డ్ అంటే చూడండి ఇది ఎల్లో రింకిల్డ్, వైడబ్ల్యూ అని పెడతాం. నెక్స్ట్ ఎల్లో రింకిల్డ్, దెన్ ఎల్లో రింకిల్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఎల్లో రింకిల్డ్ ఎన్ని వచ్చాయంటే 1, 2, 3 అంటే 9:3 వచ్చింది. ఇంకా ఏం మిగిలిపోయినాయి మనకి, స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్. స్మాల్ వై అంటే ఇది గ్రీన్ కలర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి. స్మాల్ వై అంటే గ్రీన్, క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే రౌండ్ అనమాట. అంటే గ్రీన్ రౌండ్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనం. గ్రీన్ రౌండ్ ఎన్ని వచ్చాయి చూడండి, స్మాల్ వై ఉండాలి, క్యాపిటల్ ఆర్ ఉండాలన్నమాట. చూడండి 1, 2 గ్రీన్ రౌండ్ అండ్ 3 గ్రీన్ రౌండ్.
అంటే ఇవన్నీ వచ్చాయి, గ్రీన్ రౌండ్ అనేది 3 వచ్చాయి. ఇంకా లాస్ట్ మనకి మిగిలిపోయింది ఏంటంటే స్మాల్ YY స్మాల్ RR, గ్రీన్ రింకిల్డ్. అంటే కలర్ రిప్రజెంటేషన్ కోసం వేరే గ్రీన్ రింకిల్డ్. చూడండి ఇక్కడ గ్రీన్ రింకిల్డ్ 1. సో the dihybrid ratio is 9:3:3:1. ఇట్ ఈస్ ద ఫేనోటైపిక్ రేషియో అని పిలుస్తామండి. జీన్స్లో ఎప్పుడు కూడా 2 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫేనోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద జీనోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఫేనోటైపిక్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ అపియర్స్ ఓన్లీ ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్, ఎక్స్టర్నల్గా చెప్పేది ఫేనోటైపిక్. జీనోటైపిక్ మీన్స్ ద జెనెటికల్ మోడిఫికేషన్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ involved in the organism or a plant or a organism, that means a microbe or a human being. సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ వన్ చూసేటటువంటిది ఏంటంటే డైహైబ్రిడ్ ఇట్ సెల్ఫ్లో ఓన్లీ మీకు చెప్పింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 9:3:3:1 అంటే ఇది ఫేనోటైపిక్ రేషియో. So let us discuss about the genotypic ratio. Genotypic ratio very simple. 9లో చూద్దామండి. 9లో ఫస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎల్లో రౌండ్ అంటే క్యాపిటల్ YY క్యాపిటల్ RR అనేది ఎంత వస్తుందంటే ఇది 1 వస్తుందండి. ఇట్ కన్సిస్ట్ 1:2. చూడండి 1:2. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ YY క్యాపిటల్ R స్మాల్ r ఇలాంటివి ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? క్యాపిటల్ Y క్యాపిటల్ R స్మాల్ r అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయో కూడా చూడాలి మనం. క్యాపిటల్ YY క్యాపిటల్ R స్మాల్ r ఇది ఒకటి కనిపిస్తుందండి. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, క్యాపిటల్ YY క్యాపిటల్ R స్మాల్ r. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? క్యాపిటల్ YY క్యాపిటల్ R స్మాల్ r అనేది అంటే ఈ రెండే మనకు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి 1:2. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? క్యాపిటల్ Y స్మాల్ y క్యాపిటల్ RR ఇవన్నీ ఉన్నాయో కూడా చూడాలి. క్యాపిటల్ Y స్మాల్ y క్యాపిటల్ RR 1. దెన్ ఇంకా అంతేనండి, ఇది 1. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ Y స్మాల్ y క్యాపిటల్ R స్మాల్ r ఇవి మీరు ఈజీగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి ఈ 4లో కనిపిస్తుందండి. ఇలా మీరు ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు. 4 అంటే 4, 5, 6, 7, 8 ఇంకొకటి ఉండిపోయింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే క్యాపిటల్ Y స్మాల్ y క్యాపిటల్ RR. సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే జీనోటైపిక్ రేషియో. చూడండి ఇప్పుడు 9కి సరిపోయిందా? 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 4 8 + 1 9. దీన్ని జీనోటైపిక్ రేషియో అంటే ఇప్పుడు మనం సింపుల్లీ 1:2, 4:1. వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ వస్తే చూడండి ఎల్లో రౌండ్ అయిపోయింది కదా. ఎల్లో రింకిల్డ్ చూస్తే ఎల్లో రింకిల్ రేషియో ఎలా ఉంటుందంటే ఎల్లో రింకిల్ క్యాపిటల్ YY స్మాల్ RR 1. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ Y ఇది ఎంత వస్తుందంటే 1:2. చూడండి క్యాపిటల్ Y స్మాల్ RR అంటే ఇది 1:2. ఇక్కడ దాన్ని ఎన్కోడ్ చేద్దాం 1:2. దాని మళ్ళీ చూడండి గ్రీన్ రౌండ్లో స్మాల్ YY క్యాపిటల్ RR అనేటటువంటిది ఎన్ని వస్తుందంటే మనకి 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్మాల్ YY క్యాపిటల్ R స్మాల్ r అనేది 2 వస్తుంది. ఇది కూడా 1:2. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం 1:2ని ఎన్కోడ్ చేయాలి. 1:2. ఇంకా లాస్ట్ మిగిలింది ఏంటంటే 1. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే జీనోటైపిక్ రేషియో ఈజ్ 1:2:1, 4:1, 1:2, 1:1. దిస్ ఈజ్ ద డైహైబ్రిడ్ రేషియో. ఓకే, మీకు ఏమైనా నేను నోట్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నా నెంబర్కి కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.